Hi everyone, welcome to the next class. So in the last class we have discussed about different clipping circuits, series clipper, positive clipper, then shunt clipper, positive and negative clipper. So basically clipping circuits are nothing but circuits which clip off a portion of the applied input waveform without distorting the remaining part of the waveform. So depending on the orientation of this diode, you can classify it into positive clipper or negative clipper. So proportionately, it will clip off either the positive side or the negative side of the input waveform. In the same way, you can classify even the clippers into series and shunt clippers. Series clipper is nothing but clipper circuit in which diode is connected in series with the load, whereas shunt clipper is diode is connected in parallel to the load. So we have seen positive clipper and negative clipper for series configuration, positive and negative for shunt configuration, and then we discussed a third category of clipping circuit which is biased clipper. Biased clipper means we are applying some reference voltage also additionally in the circuit. So depending on that, you can clip off a specified, you can clip at a specified level of the applied voltage input waveform. So now we are going to discuss in this session, we will be discussing the biased shunt diode positive and negative clippers. So shunt diode positive clipper we know we will be having in shunt configuration, diode will be connected parallel to the load and you have a resistor. This is a shunt clipper, positive clipper, and since positive clipper, diode will be oriented in this direction, whereas if it is shunt diode negative clipper, diode will be pointing towards the upward direction. Since it is biased configuration, we have a reference voltage source with magnitude VB. Now let's see the working of this circuit. So as you apply the input voltage, for the positive half cycle, we have point A will be positive and point B will be negative. But just see here, since the cathode is supplied with a positive voltage, when you apply the input voltage, initially this diode will be reverse biased up to this level VB. VB എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ വരെ ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ കാഥോഡിൽ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൂടി ഈ VB എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവുകയുള്ളൂ. സോ വൺസ് ഡയോഡ് ഇസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് VB എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കിടക്കും. അതുവരെ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് V0 will be equal to VI. What about during the negative half cycle? For the negative half cycle, diode will be always reverse biased. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കാഥോഡിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് വി ആർ അഡീഷണലി സപ്ലൈയിങ് പോസിറ്റീവ് ഇയർ. അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഓൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്, V0 is equal to VI. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഈ വേവ് ഫോമിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബയാസ്ഡ് ഷണ്ട് ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ VB വോൾട്ടേജ് എത്തുന്നത് വരെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. സോ V0 is equal to VI. ആഫ്റ്റർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ക്രോസസ് VB, ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു VB. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്, സോ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, V0 is equal to VI. Now let's see the shunt diode negative clipper with biasing. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയോഡിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ മാറി ബയാസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കുക, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡയോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡയോഡ് ഓൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. സോ V0 is equal to Vi. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എടുത്താൽ അപ് ടു ഈ VB വോൾട്ടേജ് എത്തുന്നത് വരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷമേ VB എന്നുള്ള ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കാഥോഡിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവും, ഇത് ഷോർട്ട് ആവും, നമുക്ക് -VB എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഫുള്ളി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആണ്, ഓപ്പൺ ആണ്, V0 is equal to Vi. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഈ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന VB എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്തുന്നത് വരെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ, V0 is equal to Vi. When input crosses this reference level, diode is forward biased. ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആയി ഈ -VB എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. Now next type of circuit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ. ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു സെക്ഷനിൽ മാത്രം, ഐദർ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ റെഫറൻസ് ലെവലിൽ വെച്ച് ഈ വേവ് ഫോമിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഷണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിച്ചത് ഈ രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പാരലായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോസിറ്റീവ് ബയാസ്ഡ് ഷണ്ട് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ, ഈ സെക്ഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ ബയാസ്ഡ് ഷണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. അതിനെ അത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? VB1 പ്ലസ് VB1 പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, -VB2 നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ D2 വിൽ ബി ഓൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്, D1 വിൽ ബി എപ്പോഴായിരിക്കും ഇത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഇനിഷ്യലി, ബട്ട് വൺസ് VB1 എന്നുള്ള ലെവല് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയി ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് VB1 ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെയിം വേ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ D1 will be always reverse biased. D2 എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇനിഷ്യലി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. VB2 എന്നുള്ള റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു VB2. Such type of network is called double ended clipper. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷണ്ട് കോൺഫിഗറേഷനിലെ രണ്ടും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഡബിൾ എൻഡഡ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ട് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ക്ലാമ്പേഴ്സ്, ക്ലിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സോ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. നൗ വി ഹാവ് ക്ലാമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്. എന്താണ് ഈ ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബേസിക്കലി എ ക്ലാമ്പർ adds or subtracts a DC component into the input signal. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് AC സിഗ്നലിലേക്ക് ഒരു DC വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട്. സോ ആസ് ടു പുഷ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു DC വാല്യൂ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് ഫുള്ളി കൊണ്ടുപോകാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന DC വാല്യൂ ഒരു AC സിഗ്നലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ പർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ടിനെയാണ് ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് DC ഇൻസേർട്ടർ ഓർ DC റെസ്റ്റോറർ എന്നൊക്കെ ഇതിന് വേറെ പേരുകളുണ്ട്. So that it clamps AC signal to a different DC level. അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്ന ഒരു AC സിഗ്നൽ പ്ലസ് മൈനസിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന ഈ സിഗ്നൽ എടുത്താൽ ഇതിന്റെ DC വാല്യൂ ഇസ് 0. ഇതിന്റെ DC വാല്യൂ 0 ആണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ DC വാല്യൂ ഒന്നി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കാം, പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ AC സിഗ്നലിലേക്ക് ഒരു DC വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ DC ഇൻസേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വേവ് ഫോം ജസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഈ വേവ് ഫോംസ് രണ്ടും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം.
there is no change in the shape of the waveform. ഇതിനകത്ത് ഒരു പോർഷനും ക്ലിപ്പായിട്ടോ കട്ടായിട്ടോ പോയിട്ടില്ല. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് വേവ്ഫോം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ? ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് പ്ലസ് വി എം, ഇവിടെ മൈനസ് വി എം. സോ ടോട്ടൽ 2 VM എന്നുള്ള ഒരു പീക്ക് ടു പീക്ക് ആണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഫോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട്? ഇവിടെയും 0 to -2 VM. സോ ടോട്ടൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് 2 VM ആണ്. അതായത് ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിസ്റ്റോർസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി വേവ് ഫോം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ. ടോട്ടൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും സെയിം തന്നെയാണ്. But what it is doing, it is adding some DC value to this AC signal. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? നമ്മൾ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡയോഡും റെസിസ്റ്ററും. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആയിരുന്നു. ഒരു ഡയോഡും ഒരു റെസിസ്റ്ററും മാത്രം. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനി ബയാസിംഗ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബയാസിംഗ് വോൾട്ടേജും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇനി ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഡയോഡ്, കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ക്ലിപ്പിങ്ങിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിന്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റർ സി, ദെൻ എ ഡയോഡ് ആൻഡ് എ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ RL. Now let's see the working of this circuit. It is a negative clamper. Negative clamper ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേവ്ഫോമിനെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടു. ഇനി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ when the input is increasing from 0 to VM, അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടം വരെയുള്ള കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ when input is varying from 0 to VM, what about this diode? Diode anode is getting positive voltage and cathode is getting negative voltage. So this diode will be forward biased. When it is forward biased, it acts as a short circuit. Short circuit ആയിരിക്കും. So V0 will be 0. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണലി സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. കപ്പാസിറ്ററിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ഗെറ്റ് ചാർജ്ഡ്. ഇതുവഴി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ടു ദിസ് സൈഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഗെറ്റ്സ് ചാർജ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സൈക്കിളിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുന്നു വിത്ത് പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് മൈനസ്. എവിടെയാണോ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് പ്ലസും കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് മൈനസും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊളാരിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്. സോ ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആണ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ്, V0 is 0, കപ്പാസിറ്റർ is getting charged. ഈ VM എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ഗെറ്റ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ടു VM. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ KVL എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ VI അല്ലെങ്കിൽ V ഇൻപുട്ട് VI മൈനസ് VM വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് VI വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു VM. നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള മാക്സിമം ചാർജ്ഡ് വോൾട്ടേജ് VM ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നോക്കുക, ഈ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം VM കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഡിക്രീസിങ്, 0യിലേക്ക് വരികയാണ്, ഫർദർ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് ഇത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തു, ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും പൊളാരിറ്റി. VM എന്നുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആനോഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ക്വാർട്ടർ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയോഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ KVL എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ലൂപ്പിലുള്ള നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി KVL എഴുതുകയാണെങ്കിൽ Vin മൈനസ് VC മൈനസ് V0 will be equal to 0. So we will be getting V0 is equal to VI minus കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ VI മൈനസ് VM എന്നൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. VI മൈനസ് VM. സോ നോക്കുക, ഇൻപുട്ട് 0 ആയിരിക്കുമ്പം V0 is equal to VI മൈനസ് VM. ഇൻപുട്ട് VI 0 ആവുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി മൈനസ് VM. നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് VM ആകുമ്പോൾ VI മൈനസ് VM. VM മൈനസ് VM 0. സോ ഔട്ട്പുട്ട് V0 is equal to 0. Again 0 ആവുമ്പോൾ
V0 is equal to Vi minus Vm. 0 minus Vm minus Vm. Next, minus Vm ആണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ minus Vm minus Vm. So minus 2Vm. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേവ് ഫോം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കുക, നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ആരോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ വേവ് ഫോമിനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആരോ ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. സോ ഈ വേവ് ഫോമിനെ നമ്മൾ താഴേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ. ഡയോഡിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ വേവ് ഫോം മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു പോകും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ. പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ ആകെയുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ്? സെയിം കപ്പാസിറ്ററും ഡയോഡും തന്നെയാണുള്ളത്. ബട്ട് ഡയോഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടായി. നൗ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴാണോ ചാർജ്ഡ് ആവുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി നോക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലായിരിക്കും ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആവുന്നത്, അല്ലെ? നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും പൊളാരിറ്റി. ഡയോഡ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സൈഡിൽ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും, കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആവുന്നു. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇൻപുട്ട് 0-ൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഡയോഡ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. V0 will be 0. Now, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഇസ് എ ചാർജ്ഡ് വാല്യൂ? ആ ചാർജ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Vi minus Vm is equal to 0. So Vi is equal to Vi. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അതായത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാക്സിമം ഇൻപുട്ടിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ, മാക്സിമം വാല്യൂയിലേക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആവുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ. ഇനി വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. ഇവിടെ ഒരു Vm ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ആണ്. അപ്പോൾ ഡയോഡിന്റെ കാഥോഡിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആവുമ്പം KVL എഴുതുക. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ KVL എഴുതുക. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് V0 is equal to Vi plus Vm എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. V0 is equal to Vi plus Vm എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ വേവ് ഫോം നമുക്കിനി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് Vi is equal to 0 ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് V0 will be Vi plus Vm. സോ 0 ഉള്ള പോയിന്റ് Vmലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് Vm ആവുമ്പോൾ V0 is equal to Vi plus Vm. സോ Vm plus Vm 2Vmലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി. വീണ്ടും 0 ആവുമ്പോൾ Vi plus Vm. സോ 0 plus Vm, Vm. ഇനി മൈനസ് Vm എത്തുമ്പോഴോ, when input is minus Vm, V0 is equal to minus Vm plus Vm. So it is 0. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 2Vm. എങ്ങനെയായിരുന്നു വേവ് ഫോം ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത്? Vm മൈനസ് Vm സ്വിംഗ് ഉള്ള ഒരു AC സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ DC ആഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 2Vm ആണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിംഗ്. So since it is clamped to the positive side, it is called positive clamper. അപ്പോൾ ഒരു AC സിഗ്നലിന് നമ്മൾ DC വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത്, ആ DC വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നല് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കോ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കോ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So this is about positive and negative clamper. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മോഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.